Now see, did you understand what is that? മനസ്സിലായോ? First we have to take a little bit of water in a beaker and we have to place it on a funnel. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീ പിടിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന്, അതായത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് അനക്കാൻ പാടില്ല, ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ പരുവത്തിൽ വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് we have to deposit. We have to put some potassium permanganate. Then we need not to shake and all, we need not to do anything. What will happen? Its color will spread into the water. Afterwards again we have to add a little more water. Then we have to heat it. But we should not shake and all. We should not stir and all. Nothing we have to do. Just heat it. When we heat, what happens? That color will spread. It will go to the top of the water. A color നേരെ മേലോട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ? Afterwards it will spread in the whole water. Then after that slowly it will come down. നമ്മൾ താഴെ വരുന്ന വരെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടില്ല, താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആകും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി 7 ആയിരുന്നത് അല്ലേ? Before that, activity 5. How do Eskimos in Alaska camp in winter? What is the meaning of Eskimos? Who all are Eskimos? Do you know? If you are talking, please unmute and talk. Eskimos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Who knows? People who live in very cold region. വളരെ കോൾഡ് റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, മീൻസ് ആർട്ടിക് റീജിയനിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എസ്കീമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എസ്കീമോസിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹാവ് യു സീൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എസ്കീമോസ്? 1 second. See, Eskimos people and igloos. Eskimos live in igloos. Igloos means, you know? Igloos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ? ഇത് ആകെ 2 പേരുണ്ട്, 2 സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ? Igloos എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല മക്കളെ? Faith അറിയാവോ igloos? Okay, people those who live in igloos are known as Eskimos. These people see how do they live there? We know that it is very, very, very cold region, isn't it? When we have a little bit of cold, how we tolerate here? We use sweaters and all, isn't it? But see, 1 or 2 sweaters and all will not be enough. And these people, since they are living in very cold region, we know that there are no shops, no textiles, nothing. Then we will not get any dresses and all like us, because there is no shops and all. And see how do these people wear dresses and all. These are the furs of polar bears and all. ഈ പോളാർ ബിയറിന്റെ ഒക്കെ ഫറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമല്ല. വെരി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് ഓഫ് അസേഴ്സ്, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ എസ്കിമോസ്. അവരുടെ വീട് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഐസ്, isn't it? And the special features of these igloos are there is no windows, no doors and all. Only one small door is there and very small. Not like our houses front door and all. It is not so big and all, very small. And there is no windows and all, because it will keep them little warm if there is no windows and all. ഒരു വിൻഡോ ഒന്നുമില്ല, അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് കാറ്റൊന്നും ഉള്ളിലോട്ട് കയറാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചത് ചൂട് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കിട്ടുമെന്നല്ല, ബട്ട് we know that if there is windows and all, breeze will blow and they will be very cold. And see, ഈ ഇവരുടെ ഇതിന്റെ ഡോറ് തന്നെ നോക്കിക്കേ, വളരെ സ്മോൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെപ്പോലെ നിവർന്നൊന്നുമല്ല കയറുന്നത്, അത്ര ഇതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഇത് നോക്കിക്കേ. Do they carry tents with them? അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമോ? ഇല്ല, they will not. They will make a small hut like this way with the ice cubes. And we know that they will live there and they have no expensive for that.
നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ 10 lakhs 20 lakhs and all, it's not necessary for them. They need no money for that. They will collect the snow, they will form the house like this way. Have you heard of an igloo? An igloo is made up of ice. Yet Eskimos remain warm inside igloos. Do you know why? Visit. Okay. Click on link 16 to find about the inserting features of an igloo. ഇതാണ് ഫീറ്റിന് നമ്മൾ ലിങ്ക് എടുക്കണ്ട. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ വിൻഡോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരു വിൻഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ വേറെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 4-5 ഡോർ, ഫ്രണ്ട് ഡോർ, ബാക്ക് ഡോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡോറുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമുകളൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക്. ഒള്ളി ഒരു ടെന്റ് പോലെ ആണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ നിവർന്നൊന്നും കയറുന്നില്ല, ചെറിയ ഹോളാണ്. ആ ഹോളിൽ കൂടെ മാത്രമേ അതിന്റെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിട്ട് ഇതിന് ഈ വീടിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്ക്, അതിന്റെ ഡോർ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചൊക്കെയാണ്. ക്യാൻ യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ്? അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പിന്നെ കാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ആ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും വിൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലോ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അതിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉണ്ടോ? നേരെ കാറ്റടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും ഐസിന്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പുറത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തണുപ്പ് കൂടെ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 6th വന്ന് fill a test tube with the cold water, drop an ice cube in this water, now heat the water from below. You will find that the ice melts quickly. This shows that though water is bad conductor of heat, heat easily flows upwards in it. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഐസ് ട്യൂബ് ഇടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ടോപ്പ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം പേജ് നമ്പർ 60 ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കാണിച്ചെന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ എന്താകുന്നു? പതിയെ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മേളിൽ വെള്ളം ചൂടാകും, മേളിൽ മാത്രം ബോയിൽ ആകും, താഴോട്ട് പതിയെ ചൂട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതാണ് അന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഫ്രം ഡൗൺ, താഴേന്ന് ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് പിക്ചറിലെയും നോക്കിയേ നിങ്ങൾ, പേജ് നമ്പർ 60-ലും 61-ലും ഉള്ളതാണ് സെയിം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക. they asked us to heat the water from ടോപ്പ്, മേളിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മേൽഭാഗം മാത്രം ബോയിൽ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത്? ഡൗൺ പാർട്ടില് ഐസ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു, പതിയെ ചൂട് താഴോട്ടിറങ്ങുള്ളൂ. ഇൻ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി 6th വണ്ണില് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മേളിൽ നിന്നും ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോറി, താഴെ നിന്ന്, ഡൗൺ ഫ്രം ഡൗൺ ബിലോ. ദെൻ താഴെ നിന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഐസ് മെൽറ്റ് ആകും, ഐസ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ താഴത്തെ ചൂട് കൊണ്ട് വേഗം മെൽറ്റ് ആകും. മറ്റേ ആദ്യത്തെ തന്നെ മേളിലായിരുന്നു ചൂടുണ്ടായിരുന്നത്. ദി എബോവ് ആക്ടിവിറ്റി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് 7th ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ. അതായത് ഡ്രോപ്പ് എ ലാർജ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ എ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ. ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിസോൾവിങ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് കളറിങ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡിസോൾവ് ആയി കളർ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. Okay, then slowly pour more water into the beaker without disturbing the crystal. Heat the water using a very small flame just below the crystal. അപ്പം പിന്നെ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഷുഡ് നോട്ട് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ഓർ ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റെയർ ആൻഡ് ഓൾ. ഒന്നും അനക്കാനൊന്നും പാടില്ല, കുലുക്കോ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യു വിൽ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ കളേർഡ് വാട്ടർ റൈസ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ് വേർ ദ ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ്. താഴെ ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് താഴത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് മേലോട്ട് പൊങ്ങും. അപ്പോൾ ആ colored water also will spread to the top. After moving up some distance, it spreads out and comes down along the sides of the beaker. കുറച്ച് അത് മേലോട്ട് പോയതിനു ശേഷം സൈഡിലേക്കെല്ലാം വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നില്ല? ഇനി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണോ അത്? ഐ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us read why this happens. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്?
without doing any movement. അതായത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ഓർ ഷുഗർ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ്. സ്റ്റെയർ നന്നായിട്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും കൊണ്ട് സ്റ്റെയർ ചെയ്യണം, ഇളക്കണം അല്ലേ, എന്നാലേ സ്പ്രെഡ് ആകുമല്ലോ. ഹിയർ വി നീഡ് നോട്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ഇനഫ് ടു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോൾവ് ആകും. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ കിടന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഷുഗറോ സോൾട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കി നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് ബോയിൽ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിക്കോളും. പക്ഷെ ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? It has been spread. You have seen the substance expand when heated. Their volume increases, but their masses remain the same. This means that the mass per unit volume of heated substance reduces, that is, the density of the substance decreases on the heating. The substance therefore becomes lighter or less dense. Why it happens? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് third lesson we studied that when we heat a thing, the molecules of that will expand. അതിന്റെ molecule expand ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. Here also same thing, when we heat, what happens? The molecules of that water or the potassium permanganate, what will happen? It will spread. അതായത് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വികസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. Their volumes increases, but their masses remain the same. And weight മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, weight will be the same, but molecules will expand. അത് expand ചെയ്യും. This means the mass per unit volume of the heated substance reduces, that is, the density of the substance decreases on the heating. But density will decrease and the volume will, അതായത് അതിന്റെ എന്താ പറയണ്ട, വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, സ്പേസ് will increase. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ when water heats it will when water boils it will comes out of the vessel. നമ്മൾ ചായയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് വരാൻ തിളച്ച് പുറത്ത് ചാടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പാത്രത്തിന് പുറത്ത് ചാടാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. ആ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീഴും. അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പാത്രം നിറച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തോട്ട് വരാത്തത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി മൊത്തം വെള്ളത്തിനും ആ കളറായി. ദെൻ സ്ലോലി എല്ലായിടത്തും അതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വരുന്നത്. The density of the substance decreases on heating. The substance therefore becomes lighter. അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറയും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് ലൈറ്റർ ആകുന്നു. As the water at the bottom near the crystal is heated, I think Faith മനസ്സിലാകാത്ത Faith was absent in last 2 classes. അല്ലേ? 2 ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ. Faith, did you attend the YouTube class then? കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. As the water at the bottom near the crystal is heated, it becomes lighter and rises up. Okay. ഇനി ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ആൻമരിയക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ. As the water at the bottom near the crystal is heated, it becomes lighter and rises up. അപ്പൊ ആ ക്രിസ്റ്റൽ, അതായത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇട്ടതിന്റെ അത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് അടിയിലല്ല കിടക്കുന്നത്. സോ വെൻ വി ഹീറ്റ് ദെയർ, അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ്. ദെൻ വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അത് മൂവ്മെന്റിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് മൂവ്സ്, ഇറ്റ് റൈസസ് അപ്പ്. ദ റൈസിംഗ് വാട്ടർ ഈസ് ഹോട്ട്, so its molecules vibrate faster. അപ്പൊ ചൂട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, when it gets heated molecules will expand, means it will vibrate. Then
it will vibrate faster. They strike the cold molecules on their way up and pass on their energy to them. Soon their vibrations reduces and the rising water becomes cold. The cold water being heavier comes down from the sides. It gets heated up and rises again. നിങ്ങൾ ഈ കരക്കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സീ കറന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ? Have you? Sea currents and land currents. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതേ പോളിസിയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം തണുത്ത വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും ഹെവി ആയിരിക്കും. If you now see your dress, what you have worn, it is dried, isn't it? It is lighter. But if you dip in the water, what will happen? It will be heavy, or not? Yes. I think to you people, I said, I think to put the blanket in the water and see whether you can lift it up or not. To 7th standard or 6th standard, I think. 7th, I think. It is heavy. Or now, if you have sweaters, blankets and all, or jeans and all, just to dip in water and just lift it. How you feel? It will be heavy, more heavy, isn't it, than dried ones, because water is there. When a thing gets wet, it is heavy. Same way, air also is like that way. If the air is cool, it is heavy. If the air is cool, it is heavy. But if the air is hot, it is lighter. During the day, we know that the air on the land gets heated due to the sun very fastly. സണ്ണിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ കരയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള എയർ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കും. ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ്, വികസിക്കും, എക്സ്പാൻഡ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈറ്റർ. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ പ്ലേസ് വേർ ദർ ഈസ് കോൾഡ് എയർ. അതായത് കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തണുത്തായിരിക്കും. ഇനി കമ്പയർഡ് ടു ലാൻഡ്, ദ breeze in the or the air on the sea will be very cold. അപ്പൊ കരയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കടലിൽ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും? വളരെ തണുത്ത എയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ തണുത്ത എയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെവി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കരയിലെ എയറിന് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകും, ലൈറ്റ് ആകും. കരം കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്, അല്ലേ? അപ്പം അത് കടലിലേക്ക് പോകും. കടലിലെ എയർ എന്താണ്? അപ്പൊ തണുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാകും. അപ്പൊ അതുപോലെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ കരയിലെ എയർ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും, പക്ഷെ കടലിലെ എയർ പതുക്കെ ചൂടാവുന്നു, പതുക്കെ തണുക്കുന്നു. ഇവിടെ കരയിലാണെങ്കിൽ ലാൻഡിലാണെങ്കിലോ ഫാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ്. സോ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും, അത് ലൈറ്റ് ആകും, അതിന് മൂവ്മെന്റ് കൂടും. Cold things will slowly only will get heated. So it will be heavy. പകൽ സമയത്ത് കരയിലെ എയർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കടലിലേക്കും രാത്രിയിലെ കടലിലെ എയർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കുറേ സമയത്തിന്, പതുക്കെ അത് കോൾഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ എയർ ഇങ്ങോട്ടും വരും. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ അതേ പോളിസിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ്. അത് ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം തണുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഈ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചൂടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റു ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് തണുത്ത മോളിക്യൂൾസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? As the water of the bottom near the crystal is heated, it becomes lighter and rises up. The rising water is hot, so its molecules vibrates faster. They strike other cold molecules on their way up and pass on their energy to them. Soon their vibrations reduces the heat. Rising water becomes. അപ്പം ഈ നല്ല ചൂടിലങ്ങ് കയറി ചെന്നിട്ട് തണുത്തതിനെ മുട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ചൂടുണ്ടാകിയല്ല. Once again I will share. I think you can understand properly.
Sorry, not this. Not this. Once again, listen this. ഇനി പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇടുന്നു. അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ it dissolves. But it doesn't spread the whole water. It will settle down. താഴെ വരും. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നത്. So as we heat, what happens? The molecules of only this part. ആ ചൂട് കിട്ടുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തെ മാത്രം molecules will expand. It will go and heat the other parts. Here it is cold now. ഇവിടെ എല്ലാം തണുത്തതാണ്. So ഇത് സൈഡിലേക്ക് വരും, തണുത്ത ഭാഗത്തേക്ക്. So it will the water molecule themselves move and carry heat to the other parts of the water. ആ ചൂടായ മോളിക്യൂൾസ് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു. Did you understand now? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? Okay. This constant movement of water is called a convection current, and this method of transfer of heat is called a convection. So ഇതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ദിയ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ബുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്, പാസിംഗ് ദ ബുക്ക് ത്രൂ 1 by 1 മീൻസ് two student and he will pass to the next student. That is a heating. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദിസ് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ. അപ്പം ആ കൺവെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ്. ആ ചൂടായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ടു ദ cold one, then it will come down again, it will spread to every part of the jar. Okay,
Compare this method of transfer of heat to the case where you yourself get up and go to your friend to give them the book. This method is compared that we can, as we said that we will directly go and give. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ബുക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ബുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പോയി കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂള് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ കോൾഡ് വൺ. ആ കോൾഡ് വൺ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിന് ചൂട് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. Convection is the process of transfer of heat in which the heated molecules of a liquid or gas themselves move to carry heat from the hot to the cold region. അതായത് ഇവിടെ convection is the process of transfer of heat which the heated molecule will go directly to the cold one. നേരെ പോയിട്ട് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തണുത്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചൂടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് പോയി ബുക്ക് മെത്തേഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്യാൻ കൺവെക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സോളിഡ്സ്? സോളിഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൺവെക്ഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? Okay, because molecules are arranged very tightly there, so will not take place. Any convection in gases ആണ്. Time is up. I will not get time to explain that much. കാരണം സ്ക്രീനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർനൂൺ in computer class we will have. Okay, bye then.